اب اس کے بعد میں اس ایسوسیشن کے اغراض و مقاصد، تعارف و اغراض و مقاصد کے لیے اس ایسوسیشن کے صدر ڈاکٹر محبوب حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ایسوسیشن کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیں۔ آپ گزشتہ کئی برس سے شعبہ اردو گورکھپور یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ ادب اطفال پر کافی کچھ لکھا ہے۔ آپ کے تنزیہ و مزاحیہ مضامین اکثر و بیشتر ملک کے موقر رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ شکریہ شارف صاحب۔ ڈائز پر تشریف فرما صدر جلسہ استاد گرامی پروفیسر آفتاب احمد افاقی صاحب، مہمان خصوصی پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، مہمان اعزازی پروفیسر مشتاق احمد صاحب، اور ڈائز پر تشریف فرما ہمارے محترم اور شعبے کے معزز فارغین، اور سامنے کی صفوں میں موجود ملک کی مختلف دانشگاہوں سے چل کر آئے ہوئے علمی و ادبی شخصیات، اساتذہ کرام، شعبے کے ریسرچ اسکالرز، طلبہ، طالبات، المنائز اور خواتین و حضرات، زندگی جب بھی تیری بس میں لاتی ہے ہمیں، زندگی جب بھی تیری بس میں لاتی ہے ہمیں، یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں۔ بہت سی باتیں برسوں کی تقریباً 2 دہائی پر مشتمل جو زمانہ، جو مدت ہے، اس پر بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ بہرحال یہ ہمارے لیے بہت خوش بختی کی بات ہے کہ پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب جیسی شخصیت ہمارے بیچ میں ہیں، اور میں استاد گرامی آفتاب سر کا بھی شکریہ ادا کروں گا، چونکہ 2 برس سے سلسلہ چل رہا ہے کہ تقریب کا انعقاد ہونا ہے، تو میں اس اعتبار سے سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کو یہ چکبست کے ساتھ جوڑ دینا، گویا میں سمجھتا ہوں کہ پیسنجر ٹرین کو آپ دورنتو راجدھانی کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے میں بطور صدر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو، یہ چونکہ آغاز ہے، ہمیں بہت ساری کمیاں بھی ہوں گی، ان کا احساس بھی وندے بھارت سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ قسمت خوش بختی کی بات ہے۔ ایک زندگی کا ایک مختصر سا ایک تجربہ میرے ابھی ذہن میں آ رہا ہے، تقریباً یہ 20-22 برس پرانی بات ہے کہ میرے آنگن میں ایک چڑیا گھونسلہ لگاتی ہے۔ یہ غالباً یہی موسم ہے، مارچ سے لے کر کے چڑیا انڈے دیتی ہے، اور اگست ستمبر تک بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی زندگی میں شاید چلے جاتے ہیں۔ ایک چڑیا گھونسلہ لگاتی ہے، انڈے دیتی ہے، میں اپنی نگاہ اپنے سامنے میں دیکھتا ہوں سلسلہ، انڈے دیتی ہے چڑیا، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر بارش کا موسم آتا ہے، چڑیا اس کے جو چھوٹے چھوٹے اس بچے اڑ کے چلے جاتے ہیں، چڑیا چلی جاتی ہے، بارش ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، گھونسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ تقریباً ہر 10 سے 15 روز میں وہ چڑیا آ کر کے بیٹھتی ہے اس جگہ، گھونسلہ اس کا نہیں ہے۔ شاید اسی طرح کے کچھ ہمارے جو ہم تمام لوگوں کے جذبات، احساسات ہیں، اور اسی مقصد کے تحت ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ چونکہ بہت ساری باتیں ہیں، کچھ باتیں میں نے قلم بند کی، میں اجازت چاہوں گا صدر محترم کا کہ میں اس کو پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی وارانسی ملک کی قدیم ترین دانشگاہوں میں سے ایک ہے۔ BHU کے قیام کے ساتھ ہی 1916 میں شعبہ اردو کا بھی قیام عمل میں آیا۔ کم و بیش 1 صدی پر مشتمل اس طویل عرصے میں شعبہ اردو نے کئی ادوار دیکھے۔ یہاں کا شعبہ تحقیق و تنقید کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کی دنیا میں بھی اپنی نمایاں شناخت رکھتا ہے۔ یہاں کے قابل احترام اساتذہ کی ادبی و تدریسی خدمات قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ شعبہ اردو بنارس ہندو یونیورسٹی وارانسی کی ایک شاندار علمی و ادبی روایت رہی ہے۔ یہاں کے اساتذہ نے پوری دنیا میں شعبہ اردو کا نام روشن کیا۔ علمی اور ادبی اقدار و روایات کو پروان چڑھانے میں پروفیسر حنیف نقوی، پروفیسر حکم چند نیر اور پروفیسر ظفر احمد صدیقی جیسے نامور محققین و ناقدین نے کلیدی کردار ادا کیا۔ موجودہ دور میں بھی اساتذہ حضرات اپنی ادبی و تدریسی سرگرمیوں سے شعبے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ بطور المنائی ہم اپنی مادر علمی کی اس شاندار روایت اور اس کی ترقی و کامرانی پر نازاں ہیں۔ المنائی ایسوسی ایشن دانشگاہوں اور تعلیمی اداروں کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ افسوس کہ کم و بیش 1 صدی کی طویل تاریخ میں بھی المنائی ایسوسی ایشن کی تشکیل عمل میں نہ آ سکی تھی۔
शोबे के पास फारगीन का कोई लेखा जोखा या डेटा मौजूद न था। ये कहते हुए शदीद मुसर्रत का एहसास हो रहा है कि उस्ताद ग्रामी और सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब की सरपरस्ती में अलुमनाई एसोसिएशन की तश्कील अमल में आई। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार अपनी ज़ोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल करें और सर की उस दूरअंदेशी को मैं सलाम करता हूँ आप सब की जानिब से। शोबे उर्दू की तारीख़ में पहली बार अलमिनाई तकरीब का इनकाद हो रहा है। इस पेशरफ के लिए शोबे के तमाम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा, बिलखुसूस सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब, प्रोफेसर मुशर्रफ अली साहब का मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। नेक औलादें अपनी तालीमी और तहज़ीबी जड़ों को कभी नहीं भूलती। इसी ख़याल और जज्बे के तहत हम सभी यहाँ जमा हुए हैं। इस तंजीम की तश्कील तकरीबन 2 साल कबल हुई। उसके ज़ेरे एहतमाम अब तक कई अदबी प्रोग्राम मुनक़िद हो चुके हैं। ये पहली अलमिनाई तकरीब है जिसमें हम बरसों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। बरसों की यादें कोलाज बनकर हमारे एहसासात के पर्दे पर झिलमिला रही हैं, जैसे कैलेंडर के बोसीदा सफ़हात पलट रहे हों। यहाँ मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ अलमिनाई के चेहरे पर खुशी झलक रही है, लेकिन दिलों में इस बात का कसक आमेज़ एहसास भी है कि तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। इस कैंपस से बिछड़ने का गम कुछ यूँ रहा, बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलना, बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलना, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर पर बैठे हुए। गुजरे हुए लम्हात यादें बनकर हमारे एहसास में तहलील हो रहे हैं। मादर इल्मी से जज्बात और अक़ीदत का रिश्ता होता है। दरअसल जहाँ माँ का तस्वुर आ जाए वहाँ मोहब्बत अक़ीदत बनकर इबादत में ढल जाती है। कैंपस की बेशुमार हसरतनाक यादें जुगनू बनकर हमारी आंखों में तैर रही हैं। यादें जो ज़िंदगी का बेशकीमती हवाला होती हैं, यादें जो मुहावरा बनकर हमारी ज़िंदगी को बामानी बनाती हैं, हमें बसीरत और मुसरत अता करती हैं। दुआ है कि उन हसीन यादों का ज़ख्म हमेशा ताज़ा और हरा भरा रहे। मुझे वो लम्हा बखूबी याद है कि जब 2 बरस कबल अलमिनाई एसोसिएशन से मुताल्लिक़ उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब से बात हुई थी, मुझे ये भी याद है कि उस्ताद मोहतरम ने बिला किसी तवक्कुफ़ के फरमाया था कि कोई भी तंजीम या अदारा जो इंसानी मुआशरे के लिए सूदमंद न हो, फजूल और कार-ए-ज़िया है। उस्ताद मोहतरम के इस बामानी जुमले में मैं एसोसिएशन के बेशबहा अगराज व मकासिद पोशीदा हैं। मैं उस्ताद मोहतरम की आफाकी फ़िक्र व बसीरत और आफ्ताबी शख्सियत को सलाम पेश करता हूँ। इस एसोसिएशन का बुनियादी मकसद उर्दू ज़बान की तरक्की व इशाअत और अदब की मुस्बत कदरों को फ़रोग़ देना है। इसके ज़ेरे तमाम अदबी सेमिनार और मुज़ाकरे मुनक़िद किए जाएंगे। ये तंजीम मुल्की गंगा जमुनी तहज़ीब, मुश्तरका कल्चर, कौमी यकजहती और साले इंसानी अक़दार व रवायत को परवान चढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। शोबे उर्दू BHU की शानदार इल्मी व अदबी रवायत की बाज़ियाबी हमारे अहम मकासिद में शामिल है। एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए नए चिरागों का रोशन होना इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा ये तंजीम शोबे के मुअज़्ज़ज़ अलमुनाई फ़ारिग़ीन खुसूसन नए अज़हान की फ़िक्री आबियारी के लिए भी सरगर्म अमल है। एसोसिएशन के क़याम के बाद हम सभी खुद में खुशगवार तब्दीली महसूस कर रहे हैं। मुझे वक्त की तंगी का भी शदीद एहसास है। अब मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। आखिर में मुझे मुंशी प्रेमचंद का वो तारीख़ी जुमला याद आ रहा है कि ज़्यादा सोना मौत की अलामत है। मैं जुमला अराकीन की जानिब से यकीन दिला सकता हूँ कि ये एसोसिएशन हमें ख्वाबे गफलत से भी बेदार करेगा। मुझे कामिल यकीन है कि ये तंजीम हमारे लिए बांगे दरा साबित होगी। अलमिनाई एसोसिएशन शोबे उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप सभी की दुआओं और नेक ख्वाहिशात का तलबगार है। मैं इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकी कुछ कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप थे डॉक्टर महबूब हसन साहब। गुनगुनाते हुए ये कौन चमन से गुज़रा, हर कली माइले गुफ्तार नज़र आती है। अब इसके बाद